નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ થવા જઈ રહ્યું છે। 1 ફેબ્રુઆરીના રોજ કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામન દ્વારા સંસદમાં બજેટ રજૂ કરવામાં આવશે। બજેટને લઈને સામાન્ય વ્યક્તિ, ઉદ્યોગપતિઓ દરેકને કંઈક ને કંઈક આશા છે। નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામન મોંઘવારી, રાજકોષ એકત્રીકરણ અને રોજગાર જેવી સમસ્યાઓનો સામનો કરવા માટે બજેટમાં આર્થિક વિકાસ, સ્થાનિક ઉત્પાદન અને ઉપભોક્તા રાહતને મહત્વ આપે તેવી અપેક્ષા છે। ત્યારે બજેટને લઈને અમદાવાદના યુવાનોનું શું છે મંતવ્ય, આવો જાણીએ। કેન્દ્ર સરકાર 1 ફેબ્રુઆરીએ દેશનું બજેટ રજૂ કરવા જઈ રહી છે, ત્યારે વર્ષ 2025માં બજેટમાં યુવાનો માટે કઈ કઈ જોગવાઈઓ હશે અને કેવું હશે બજેટ, તેને લઈને અમદાવાદના યુવાનોના મનમાં પણ અનેક પ્રશ્નો છે અને અનેક એવી વિષયો છે કે જેને લઈને યુવા વર્ગ સરકાર પાસેથી બજેટને લઈને કેટલી આશા અપેક્ષા રાખી રહી છે। શું કહેશો, બજેટ રજૂ થવાનું છે, એક યુવા તરીકે બજેટ કેવું હોવું જોઈએ, તમને સરકાર પાસેથી કેટલી આશાઓ છે? जैसे लास्ट बजट में जब उन्होंने स्टाइफन जो उन्होंने डिक्लेयर किया था कि युवा को स्टाइफन मिलेगा, वो अभी तक किसी को मिला नहीं है। एंड एज अ युवा लाइक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थॉट्स रहते हैं, उन थॉट्स को लेके कुछ युवा स्टार्टअप करना शुरू करना चाहते हैं, बट फंड्स नहीं मिलते हैं एंड एजुकेशन नहीं मिलता उस प्रॉपर चीज़ का, तो फिर वो आइडियाज़ वही के वही स्टॉप हो जाते हैं। देन वो आइडियाज़ कभी कभी अगर सक्सेसफुल हो जाए तो इकोनॉमी में बहुत बड़ा हेल्प हो सकता है, बट हेल्प ना मिलने के कारण वो सब बंद हो सकता है, फिर बंद हो जाता है फिर एक पॉइंट पे। એટલે સરકાર સ્ટાર્ટઅપની વાતો કરે છે, એટલે કે સ્ટાર્ટઅપમાં પણ હજુ સારું એવું હોવું જોઈએ તેવી યુવાનોની માંગ છે। તમે શું કહેશો, એક યુવા તરીકે દેશનું બજેટ કેવું હોવું જોઈએ? એક યુવા તરીકે તમને ક્યાંક ને ક્યાંક બેરોજગારી હોય એવું લાગે? મને તો એવું લાગે છે કે એજ્યુકેશન સેક્ટરમાં પૈસા વધુ દેવા જોઈએ, કેમ કે મેઇન જે બેકબોન છે આખા દેશની એજ્યુકેશન સેક્ટર જ છે, જેનાથી અગર જેમ જેમ વધુ એજ્યુકેશન મળશે એમ પોવર્ટી ઓછી થશે અને બધું શિક્ષા મળશે અને પોવર્ટી બહુ ઓછી થવાના ચાન્સ છે અગર એજ્યુકેશન સેક્ટરના વધુ બજેટ મળે તો। એટલે કઈ રીતે એજ્યુકેશન સેક્ટરમાં વધારે બજેટ ફાળવવું જોઈએ? કે ગવર્મેન્ટ સ્કૂલ્સ વધુ બનાવે, જે ગરીબ લોકો છે એને ફ્રી એજ્યુકેશન દે, યુનિફોર્મ્સ, બુક્સ અને સ્કૂલને એને વધુ ફેસિલિટી દેવા મળે તો પોવર્ટી ઓછી થાય, જેનાથી જોબ્સ વધુ મળે અને ઇન્ડિયાનો ગ્રોથ થાય। એટલે એજ્યુકેશન સેક્ટરમાં જે બજેટ છે તે વધારે ફાળવવામાં આવે। તમે શું કહેશો, सरकार ने पिछले साल 5000 का स्टाइपेंड दिया था, क्या लगता है आपको कि वो वादा पूरा हुआ हो? वादे की मेरा पॉइंट तो ये है कि वादे से ज़्यादा थिंग इज गवर्नमेंट क्लेम करती है अलग अलग चीज़ें, बट रादर देन क्लेमिंग अलग अलग चीज़ें करने के लिए, जैसे कि जिनसे अभी आपने बात किया वो खुद स्टार्टअप पे अभी उन्होंने खुद चालू किया है। सो एज अ स्टूडेंट जब आप स्टार्टअप चालू करते हो यू एक्सपेक्ट सर्टेन थिंग्स फ्रॉम गवर्नमेंट, बट वो के गवर्नमेंट को अप्रोच करना भी इज़ नॉट दैट ईजी। अब वेबसाइट्स बोल देते हैं दिस एंड दैट, बट गवर्नमेंट को अप्रोच करना इज़ नॉट दैट ईजी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट फिर गवर्नमेंट अगर जैसे कि आप बजट का बोल रहे हो, तो गवर्नमेंट जब बजट निकालती है आई फील लाइक मोस्ट ऑफ द जो इश्यूज़ है वो आर द डम इश्यूज़। लाइक थोड़े दिन पहले मीम टाइप ही निकला था अबाउट दैट पॉपकॉर्न है, नमकीन है, वो सब। तो आई फील लाइक रादर देन फोकसिंग ऑन दैट अलग अलग चीज़ें करने के लिए, लाइक एजुकेशन है, स्टूडेंट्स का स्टार्टअप है, अलग अलग चीज़ें हैं। देन फिर वो अभी जो गाड़ी का आया कि इफ़ यू आर सेलिंग योर कार देन उसके लिए अलग से टैक्स है, लाइक कि आपको यू हैव टू पे अपनी ही गाड़ी बेचने के लिए यू हैव टू पे गवर्नमेंट उसका बाद। सो इट्स लाइक कि तो मैं मतलब बात आप गवर्नमेंट को पैसे ही दिए जा रहे हैं और सामने से आपको कुछ मिल नहीं रहा। सो इट्स लाइक बजट से ज़्यादा इट्स लाइक कि वो अपने झोले में कितना पैसा भर ले रहे हैं उनको उससे मतलब है। तो मेरा तो वही मानना है इसमें। तो क्या होना क्या चाहिए, बेटर क्या कर सकते हैं? लाइक गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि एक्चुअली रादर देन कि उनके हिसाब से क्या सही है, जनता को क्या सही लगता है उस पर। लाइक आई गेट द पॉइंट कि हाँ वो लोग एक ऊपर के एरिया से देख रहे हैं, दे हैव अ बेटर कि देखने में कि क्या कर सकते हैं, बट लाइक ग्राउंड लेवल पे जानना कि लोग एक्चुअली क्या चाहते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन अलग अलग चीज़ें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आई फील। એટલે લોકો કહી રહ્યા છે કે બજેટમાં જે જોગવાઈ કરવામાં આવે છે તે લોકોના પર્પઝથી વધારે ધ્યાન આપવામાં આવે। તમે શું કહેશો, એક યુવા તરીકે બજેટમાં હજુ પણ સરકાર કેટલું સારું કરી શકે ને કઈ કઈ આશા અપેક્ષા છે? સરકાર જોડે અમારી એ જ આશા છે કે જ્યારે યુવા સ્ટુડન્ટ જ્યારે હોય છે ત્યારે ભણીને બહાર નીકળે છે તો ત્યારે એ નોકરી શોધવામાં એને ખૂબ જ તકલીફ પડે છે અને એના પાસે સ્કિલ બી નથી હોતી। તો સરકાર એવો પ્રોગ્રામ લોન્ચ કરે કે યુવા જ્યારે ભણીને બહાર નીકળે તો એની સાથે સાથે એને સ્કિલ બી ડેવલપ થાય,
તો એના માટે સરકાર ઇન્ટર્નશીપનો પ્રોગ્રામ બી બનાવી શકે છે. બીજું, મધ્યમ વર્ગ અને ગરીબ વર્ગના જે યુવા છે એને ખૂબ જ તકલીફ પડતી હોય છે, કેમ કે એ જ્યારે ભણતો હોય છે ત્યારે બી એના મનમાં એ જ વિચાર હોય છે કે મારી ફેમિલી માટે હું શું કરી શકું છું. તો એના માટે ખૂબ ટેન્શનમાં હોય છે, તો એના માટે કોઈ બીજા પગલાં બી મતલબ ઉઠાવી લે છે. અને બીજું કે જે આપણે મધ્યપ્રદેશમાં અને મહારાષ્ટ્રમાં જે સરકારે જે 12 પાસના મતલબ યુવા માટે 8,000 બેરોજગાર, ડિપ્લોમા હોલ્ડરને 10,000 અને જે ગ્રેજ્યુએશન છે એને 12,000 આપવાનું નક્કી કર્યું છે. તે ત્યાં બીજેપીની જ સરકાર છે, એવું આખા દેશમાં કેમ નહીં થઈ શકતું? એ સ્પેશિયલી એ રાજ્ય માટે જ કેમ આવું? તેવું બી અમારે એટલે આ થવું જોઈએ એમ. સરકાર મતલબ એ માટે એના માટે જ કેમ આટલું મતલબ બાયસ છે આ સરકાર એમ. એટલે આ યુવાનો કહી રહ્યા છે કે તમામ જે બેરોજગારીનો એક સૌથી મોટો પ્રશ્ન અત્યારે છે, કારણ કે જ્યારે યુવાનો ભણીને બહાર નીકળે છે ત્યારે તેમણે ઇન્ટરવ્યૂ આપવા જતા હોય છે ને સૌથી વધારે સતાવતો પ્રશ્ન એ બેરોજગારીનો છે. તમે શું કહેશો કે ટેક્સ સ્લેબમાં કોઈ ફેરફાર થવો જોઈએ? टैक्स में तो एक्चुअली बहुत टैक्स ले रहे हैं आजकल, एंड हर एक चीज़ में अगर टैक्स लेना ही है तो फिर कुछ चीज़ें आप स्लो डाउन भी कर सकते हैं. इन्फ्लेमेशन बहुत हो रहा है आजकल, हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा महंगाई आ रही है. नॉर्मल चीज़ें भी अगर किसी को ख़रीदनी होंगी तो उसके लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है. डेली नीड्स की भी चीज़ें जहाँ पे ख़रीदना है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सवाल आ जाता है कि ख़रीदे या ना ख़रीदे, क्योंकि डेली नीड्स भी अगर फुलफ़िल करने में भी अगर प्रॉब्लम आ रही होंगी तो फिर बजट का पॉइंट नहीं है बजट बनाने का, क्योंकि इन्फ्लेमेशन इतना हाई हो गया कि कुछ भी करो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है किसी को भी. એટલે અમદાવાદના યુવાનોની એક જ માંગણી છે કે એજ્યુકેશન સેક્ટરમાં હજુ પણ જે સરકાર છે તે પોતાનું બજેટ વધારે ને વધારે ફાળવવામાં આવે, કારણ કે ક્યાંક ને ક્યાંક જે એજ્યુકેશન સેક્ટરમાં સ્ટાર્ટઅપની વાતો કરવામાં આવે છે પરંતુ એ વાતો માત્ર બજેટ પૂરતી સીમિત રહી જતી હોય છે અને આખું વર્ષ તેનું ક્યાંય ને ક્યાંય અમલીકરણ નથી થતું અને જેના જ લીધે જે યુવાઓની જે ક્રિએટિવિટી હોય છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક ઓછી થઈ જતી હોય છે, જેને લઈને અમદાવાદના યુવાનો સરકાર પાસેથી એ આશા રાખી રહ્યા છે કે હજુ પણ એજ્યુકેશન અને બેરોજગારી ઉપર સરકાર પૂરતું ધ્યાન આપે તેવી આશા અમદાવાદના યુવાનો રાખી રહ્યા છે. કેમેરા પર્સન ઓમ પટેલ સાથે કિંજલ બોરીસા, મંતવ્ય ન્યૂઝ, અમદાવાદ.